Good morning, everyone. Myself, Dr. A.D. Adav, Assistant Professor and Head of the Department of Microbiology, at Pushpadev Patil Art and Science College, Riso. Today, we are discuss the unit number 6, reproduction and growth of bacteria. And another next point is nothing but the isolation of synchronous culture from mixed culture. Okay. Why need the study of synchronous culture? How many number of different methodology generally utilization for the isolation of synchronous culture? Generally two methods utilization of isolation of synchronous culture. Okay, firstly, what is meant by synchronous culture? The all answer question is nothing but the synchronous culture isolation. Okay, तर आज आपल्याला बघायचं आहे सिंक्रोनस कल्चर, आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर मेथड. जनरली सिंक्रोनस कल्चर जे आहे ते बॅक्टेरियाच्या साईज शेप अरेंजमेंट कसा आहे ते बघण्यासाठी आपण सिंक्रोनस कल्चरचा आयसोलेशन करत असतो. आता सिंक्रोनस कल्चर म्हणजे काय? सिंक्रोनस कल्चर आर कंपोज्ड ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ सेल दॅट आर द सेम स्टेज ऑफ देअर लाईफ सायकल. ओके, simply as a synchronous culture. What is meant by synchronous culture? Synchronous culture are composed of population of cell that are the same stage of their life cycle. एकाच स्टेज मधल्या लाईफ सायकल च कल्चर म्हणजे सिंक्रोनस कल्चर. आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की एकाच स्टेज मधला, एकाच लाईफ सायकल मधला एकाच वेळेस असं एवढं कल्चर कसं मिळणार आहे? तर त्याच्याच आयसोलेशनच्या सिंक्रोनस कल्चर आयसोलेशन मेथड म्हणजे एकाच वेळेस ती सेल डेव्हलप होत असेल, एकाच वेळेस सेम साईज सेम अरेंजमेंट असेल त्या पर्टिक्युलर सेलची, त्या बॅक्टेरियल सेलची, तर त्या बॅक्टेरियल सेलचा स्ट्रक्चर अभ्यास करण्यासाठी, त्या बॅक्टेरियल सेलचा एन्झाईम स्टडी अभ्यास करण्यासाठी, त्या बॅक्टेरियाचा DNA RNA त्याचा मेटाबॉलिझमचा अभ्यास करण्यासाठी, त्या बॅक्टेरियाच्या एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी ड्युरिंग द ग्रोथ स्टडीसाठी, टोटल सिंथेसिस ऑफ DNA RNA अँड प्रोटीन ड्युरिंग द ग्रोथ, या संपूर्ण बॅक्टेरियाच्या अभ्यासासाठी आपण जनरली आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर करत असतो. जनरली सिंक्रोनस कल्चर एकाच कंपोज्ड ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ सेल दॅट आर द सेम स्टेज ऑफ लाईफ सायकल. एकाच स्टेजमधल्या बॅक्टेरियाच्या सेल, मग म्हणजे त्याचा साईज सेप आणि अरेंजमेंट एकच आहे त्या बॅक्टेरियल सेलची, अशा स्टेज ऑफ लाईफच्या बॅक्टेरियल सेलला आपण म्हणणार आहे सिंक्रोनस कल्चर. म्हणजे एकाच प्रकारचे सर्व बॅक्टेरियल सेल असतील, त्याच्यामध्ये एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी सारखी असेल, DNA RNA सारखे असेल, साईज सेप अरेंजमेंट सारखा असेल, तर अशा कल्चरला आपण काय म्हणणार आहे? सिम्पली ॲज अ सिंक्रोनस कल्चर. मग आता आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर कशासाठी करायचं आहे? आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर एका स्टेजचे बॅक्टेरिया तुम्हाला कशासाठी आयसोलेट करायचे? तर त्याचं व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन ऑफ आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर? देर आर अ नंबर ऑफ डिफरंट ॲप्लिकेशन ऑफ आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर. फॉर एक्झाम्पल सच ॲज दी shape and arrangement of bacteria isolate from the mixed culture. Okay, obtain information growth behavior, for example such as the organization, differentiation and micromolecular synthesis. The all different types of study of bacteria can be studied. And second thing, enzyme activity during the growth of life cycle of bacteria. Enzyme activity, lots of different types of enzyme involved in the bacterial cell. Okay, how many number of different reaction also carried out in the bacterial cell? But we are not directly isolate of synchronous culture from the mixed culture in test tube or in any other instrumentation. But this particular study, the number of different scientists discover the special types of isolation of synchronous culture method. Okay, there are two types of synchronous culture generally utilization for the isolation. First one is the hamster Cumming filter pad technique, and second is nothing but the induction method. Okay, there are two different types of method general utilization for the isolation of synchronous culture. Synchronous culture is a microbial culture or cell culture that contains cells that are in all in the same growth stage. एकाच सारखे सर्व बॅक्टेरियल सेलची साईज सेम असेल असं जे कल्चर आहे
त्याला आपण म्हणणार सिंक्रोनस कल्चर. न्यूमरस फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग दी सेल सायकल, सम ऑफ देम random normal synchronous culture have cell in stage of the same, and obtaining a culture with unified cell or stage are very useful for the biological research. Biological research मध्ये synchronous culture चा अतिशय इम्पॉर्टंटचा रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या बॅक्टेरियाचा तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणामध्ये स्टडी करायचं असेल तर त्याच्या एका स्टेजमधल्या बॅक्टेरिया सेलच्या नंबर ऑफ कॉपीज तुम्हाला पाहिजे असते. मग यू कॅन नॉट इझिली आयडेंटिफाय इन लॅब ऑफ आयसोलेशन कल्चर, बट वी आर डेव्हलपिंग सच टाइप ऑफ इंस्ट्रुमेशन or we are generally utilization in such type of instrumentation which are able to isolate synchronous culture, mean only one stages of life of bacteria easily isolated by two different method. First one is the selection by size and age of the cell, and second one is the selection by induction method. Okay, selection by induction method. ओके, आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की विच आर द टू मेथड जनरल युटिलायझेशन ऑफ मेथड ऑफ आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू अनालाइज सिंगल बॅक्टेरियल सेल टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रोथ बिहेवियर, ऑर्गनायझेशन, डिफरेन्शिएशन, मायक्रोमॉलिक्युलर सिंथेसिस. हाऊएवर सिंक्रोनस कल्चर प्रोव्हाइडेड एंटायर सेल क्रॉप इन द सेम stage of growth. Therefore, the measurement made by such culture are equivalent by the measurement of a single cell. Okay. Method of isolation of culture. There are two different types of method. General utilization of isolation of synchronous culture of bacterial cell. First one is the selection by size and age, and second one is the selection by induction. Two method general utilization for the isolation of synchronous culture. Selection by size and age. The synchronous culture of bacteria can be obtained by number of techniques. Generally, we are only used in simple way in our laboratory. Two method: synchronous culture, selection of bacterial cell on the basis of size and age of the bacterial cell, and second one is the induction of bacterial cell. Induction means change of particular physical environment in that particular bacterial cell. We can change and easily obtain it in only one type of bacterial cell after the alteration of temperature, pH, and so many such type of physical things of induction of bacterial cell. Means you can easily isolate and identify on the basis of the two different methodology. First one is the method of isolation of synchronous culture is the selection by size and age of the bacterial cell. Okay, the two fundamental different techniques have been used. In first types, synchronous population of cell can be stored by out according to age and size by physical separation cell, and second method by the manipulation of physical environment of that particular bacterial cell. Okay, in selection by size and age, isolation of synchronous culture on the basis of size and age of the bacterial cell. In this technique, a synchronous culture of cell is isolated on the basis of size and age by physical separation cell. Okay, जसं आता एक सिंपल इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याचं नाव आहे हेम्स-सेटलर क्युमिंग फिल्टर पॅड टेक्निक. हेम्स-सेटलर फिल्टर पॅड टेक्निक्स. In this particular instrumentation, we are used as a filter. Okay, जसं फिल्ट्रेशनची प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे, सेंट्रिफ्युगेशन माहिती आहे, फिल्ट्रेशन माहिती आहे. तर फिल्ट्रेशनमध्ये या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटमध्ये आपण एक फिल्टर युटिलाइज करतो आणि त्याचंच नाव आहे हेम्स-सेटलर. या पर्टिक्युलर सायंटिस्टने ते डिस्कवर केलेलं आहे म्हणून त्याच्या नावाने हे इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्याचं पूर्ण नाव आहे हेम्स-सेटलर क्युमिंग फिल्टर पॅड टेक्निक आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर. ओके, तर या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटमध्ये एक स्पेशियल पोर साईज. ओके, मीन्स आता तुम्हाला माहिती आहे बॅक्टेरियाचे बॅक्टेरियल सेल जे आहे ते 2 मायक्रॉन टू 15 मायक्रोमीटर एवढी त्याची बॅक्टेरियाच्या वेगवेगळ्या बॅक्टेरियाची साईज असते. मग
तुम्हाला जर फॉर एक्झाम्पल ई कोलाय, इस्सरच्या कोलाय किंवा सुडोमोनास एरोजिनेसा किंवा स्टॅफिलोकोकस ऑरियस किंवा साल्मोनेला टायफी ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरियल सेल आहेत, त्याचा जनरेशन टाईम म्हणजे एका बॅक्टेरियल सेलपासून दुसरी बॅक्टेरियल सेल लागणारा वेळसुद्धा वेगवेगळा आहे. मग तुम्हाला जर एकाच साईजचे फॉर एक्झाम्पल स्टॅफिलोकोकस ऑरियस असेल, साल्मोनेला टायफी असेल, ई कोलाय असेल, एस ऑरियस असेल, या बॅक्टेरियाच्या वेगवेगळ्या साईज आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल एस ऑरियसची साईज जर 5 मायक्रोमीटर असेल आणि तुम्हाला यंग बॅक्टेरियल सेल ऑफ एस ऑरियस, स्टॅफिलोकोकस ऑरियस किंवा साल्मोनेला टायफी, फॉर एक्झाम्पल साल्मोनेला टायफीची 6 मायक्रोमीटर एवढी साईज आहे. मग साल्मोनेला टायफी जो आहे, जो टायफॉइड प्रोड्यूस करतो, जनरली वी आर ऑब्टेनेड इन पोल्युटेड वॉटर. ओके, यू कॅन इझिली आयसोलेट पोल्युटेड वॉटर फ्रॉम साल्मोनेला टायफी. मग 6 मायक्रोमीटर जे आहे, तर त्या 6 मायक्रोमीटर एवढं साईजचं फिल्टर पॅड तुम्हाला या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटमध्ये टाकायचं आहे. एस टायफी, साल्मोनेला टायफीचं कल्चर घ्यायचं, न्यूट्रिशनमध्ये टाकायचं, न्यूट्रिशन ब्रॉथमध्ये टाकायचं, कोनिकल फ्लास्कमध्ये, आणि तुम्ही ते 24 हावर्स इन्क्युबेशन ठेवायचं 37 डिग्री सेल्सिअसवर इन्क्युबेटरमध्ये. आफ्टर इन्क्युबेशन दिस पर्टिक्युलर कोनिकल फ्लास्क टेकन अँड ट्रान्सफर इनटू दी क्युमिंग्स हेमसेटलर filter pad. In this particular filter pad, already we are inserted 6 micrometer such type of filter pad in that particular instrument. मग काय होणार आहे, 6 मायक्रोमीटर एवढा पोर साईजचं फिल्टर पॅड मी त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ऑलरेडी ठेवलेलं आहे. मग त्यामधून फिल्टर काय होणार आहे, ओन्ली 6 मायक्रोमीटर एवढे साईजचे बॅक्टेरियल सेल. मला माहिती आहे की माझं जे यंग बॅक्टेरियल एस टायफीचं जे कल्चर आहे, साल्मोनेला टायफीचं बॅक्टेरियल कल्चर, त्याची साईज किती आहे, 6 मायक्रोमीटर. आणि मग त्यामधून आपल्याला कोणत्या प्रकारचं कल्चर मिळणार आहे, ओन्ली यंग एस टायफॉइड कल्चर, साल्मोनेला टायफॉइड बॅक्टेरियल सेलचं कल्चर. मग तुम्ही ते फिल्टर जे आहे ते उलटंसुद्धा करू शकता, इन्व्हर्टेड करा. इन्व्हर्टेड करून तुम्ही पुन्हा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करा आणि यू कॅन ऑल्सो इझिली आयसोलेट ऑफ अनदर साईज ऑफ एस टायफी सिंक्रोनस कल्चर. ओके, दुसऱ्या फॉर एक्झाम्पल आता 6 मायक्रोमीटर एवढे साईजचे जे बॅक्टेरियल सेल आहे ते फिल्ट्रेशन झालेले, खाली बसलेले आहे, त्या फिल्टरमधून पास झालेले आहे, ते आपण आयसोलेट केले. मग तेच फिल्टर तुम्ही जर इन्व्हर्टेड केलं तर अल्टिमेटली 6 मायक्रोमीटरच्या पेक्षा जास्त ज्याची साईज आहे असे बॅक्टेरियल सेल त्याच्यावर ॲडरन्स राहिलेले होते, बरेच राहिलेले होते. तुम्ही ते फिल्टर इन्व्हर्टेड केल्यामुळे त्याच्यापेक्षा जास्त साईजचे बॅक्टेरियल सेल पुन्हा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ तुम्ही त्या फिल्टरमध्ये ट्रान्सफर करून इझिली आयसोलेट करू शकता. तर हे आहे हेमसेटलर क्युमिंग्स फिल्टर पॅड टेक्निक्स फॉर द आयसोलेशन ऑफ प्युअर कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ साईज अँड एज ऑफ द बॅक्टेरियल सेल. आता दुसरी एक मेथड आहे आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चरची, तिचं नाव आहे सिलेक्शन बाय इंडक्शन. आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर बाय सिलेक्शन ऑफ बाय इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स in simply as a manipulating the physical environment or the chemical composition of that particular of the surrounding of the bacterial cell. ओके, त्या बॅक्टेरियल सेलच्या आजूबाजूचं जे वातावरण आहे, इन्व्हायरमेंट आहे, ते फिजिकल इंडक्शन करायचं आहे, चेंज करायचं आहे, सडनली तुम्हाला चेंज करायचं आहे. ओके, तर दुसरी सिंपल मेथड आहे इंडक्शन मेथड, आयसोलेशन ऑफ सिंक्रोनस कल्चर बाय इंडक्शन. इंडक्शन म्हणजे फिजिकल इन्व्हायरमेंट त्या बॅक्टेरियल सेलच्या आजूबाजूचं चेंज करायचं आहे. मग आता फिजिकल इन्व्हायरमेंट कसं करणार चेंज, तुम्हाला माहिती आहे जनरली मॅक्झिमम नंबर ऑफ बॅक्टेरियल सेल ज्याचं इन्क्युबेशन पिरियड किंवा त्याची ग्रोथसाठी pH 7 पाहिजे, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सिअस पाहिजे, त्याला न्यूट्रिशन पाहिजे सर्वाईव्ह राहण्यासाठी. मग सिलेक्टिव्ह न्यूट्रिशन पाहिजे काही बॅक्टेरियल सेलला. फॉर एक्झाम्पल काही बॅक्टेरियल सेल ओनली कन्झप्शन बाय सल्फर, नायट्रोजन, कार्बन, सम लाईक दिस. ओके, तर तुम्ही एकतर त्या बॅक्टेरियल सेलच्या आजूबाजूचं
न्यूट्रिशन, त्याला लागणारा जे फूड आहे, त्याला लागणारं जे न्यूट्रिशन आहे ते सिलेक्टिव्ह न्यूट्रिशन करा, किंवा फिजिकल इंडक्शन, सिम्पली तुम्ही फिजिकल इंडक्शनसुद्धा करू शकता.